ओम शांति। अव्यक्त इशारा मधुरता और नम्रतार गुण धारण कर। मधुरता और नम्रतार गुण धारण कर। 1 नंबर पॉइंट, मधुरता गुण धारण करी एठारे भी महान हेउछ एवं सेठारे मध्य पद प्राप्त करुछ। मधुरता गुण संपन्न व्यक्ति को समस्ते महान रूपरे देखुछंती। तेणु मधुरतार विशेष गुण सबु पिलांक ठारे रहिबा उचित। मधुरता द्वारा मधुसूदनक नाम प्रख्यात कराई परिबो। मधुरतार मधु जहा साथीरे अछि तांकु प्रति कार्य सफलता प्राप्त हेबो। तांक जीवनरु असफलता दूर होइजिबो। 2 नंबर पॉइंट, मधुरता गुण जीवन रे सेते बेले आसीबो जेते बेले निजर बा अन्य मानकर अतीत को न देखी भीतरर संस्कार सरल करिबो। सरल चित्त आत्मार गुण ही मधुरता। तांक नयन रे मधुरता, मुखरे मधुरता और चलनी रे मधुरता प्रत्यक्ष रूपरे देखा जिवो। 3 नंबर, मधुरता और नम्रता एही दुईटी विशेष धारणा रे सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी होइजिवो एवं सहजरे स्नेहर प्रमाण देई परिबो। मधुरता ही ब्राह्मण जीवनर महानता। जेउठी मधुरता सेठी पवित्रता। पवित्रता बिना मधुरता आसी परिब नाही। तेणु सदा मधुर हुओ। एहा ही सेवार सफलतार आधार। 4 नंबर, बाणी रे सर्वदा सत्यता और मधुरता थिले बाणीर नंबर जमा हेबो। मधुरता गुण जीवन रे रहिले प्रति बाणी मोती समान हेबो। एपरि लागिबो जेपरि कथा कहु नाहंती मोतीर वर्षा हेउछि। सेमाने एपरि कथा कहिबे जेपरि सुनिबा लोक भाबिबे जे एपरि कथा आमे भी कहिबु। समस्तंको शुणी करी शिखिबार अनुसरण करिबार प्रेरणा मिलिबो। एपरि मधुर बाणीर भाइब्रेशन समस्तंको स्वतः आकर्षित करिबो। 5 नंबर, महान आत्मांकर संकल्प प्रत्येक आत्मांक पाई मधुर हेउ, महान हेउ। जेपरि बाबांक स्वभाव सर्वदा सबु आत्मांक पाई कल्याण बा दया भावर थिला। प्रत्येकंको उच्च को उठाइबार मधुरता और निर्माणतार थिला। निजर स्वभाव सेपरि कर। जोर रे कहिबार, जोश रे आसीबार स्वभाव एहा ब्राह्मण जीवन रे बहुत बड़ विघ्न अटे। एपरि स्वभाव परिवर्तन कर। 6 नंबर, जेपरि मीठा खाइले बा खुआइले अल्प समय पाई मुह मीठा हुए, खुशी हुअंती, सेहीपरि निजे मीठा होई जाओ, तेबे सर्वदा मुहरु मधुर बाणी बाहरिबो। एपरि मधुर बाणी निजको भी खुशी करिबो, अन्य मानको मध्य खुशी करिबो। एही विधि द्वारा सदा समस्तंक मुख मीठा कर। सर्वदा मीठा दृष्टि, मीठा बाणी, मीठा कर्म हेउ। 7 नंबर, कौनसी आत्मांकु 2 क्षण मीठा दृष्टि दे दियंतु, मीठा बाणी कुहंतु, तेबे सेही आत्मा सदा काल पाई भरपूर होई जिवो। एही 2 क्षणर मधुर दृष्टि बाणी सेही आत्मांक सृष्टि परिवर्तन करिदेव। 2टी मधुर वाक्य सदा काल पाई बदलिबार निमित्त होई जिवो। 8 नंबर, मधुरता एपरि विशेष धारणा जहा कठोर धरणी को भी मधुर करिदेव। आपण मानकु बदलिबार आधार
ବାବାଙ୍କ 2ଟି ମଧୁର ବାକ୍ୟ। ମିଠା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମିଠା ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଏହି 2 ମଧୁର ବାଣୀ ହିଁ ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେହିପରି ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧୁର କର। ଏପରି ମୁଖ ମିଠା କର। ସଦା ଏହି ମଧୁରତାର ଉପହାର ସାଥିରେ ରଖ। ଏହି ଆଧାରରେ ସଦା ମିଠା ରହିବ ଓ ମିଠା କରିବ। 9 ନମ୍ବର, ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ସମୀପତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧୁରତା, ବାଣୀରେ ମଧୁରତା, କର୍ମରେ ମଧୁରତା ରହୁ। ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସମୀପତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ବାବା। ଏହି ପ୍ରତିଦିନର ମଧୁର ବାଣୀ ମଧୁର କରିଦେଉଛି। 10 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ବି ରହୁ, ମଧୁରତା ଓ ମହାନତା ବି ରହୁ। ସତ୍ୟତା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପରେ ନମ୍ରତା ବି ରହୁ। ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ଅଧିକାର ସହ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯୁକ୍ତ ବାଣୀ ହେଉ। 2ଟି ଯାକ କଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହୁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଳନ ରହେ ସେଠାରେ କମାଲ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ କଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ମିଠା ଲାଗେ। ଅଥରିଟି ଓ ନମ୍ରତା 2ଟିର ସନ୍ତୁଳନର କମାଲ ଦେଖାଅ। ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ସାଧନ। 11 ନମ୍ବର, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ମଧୁରତା ଓ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସଦା ନଇଁ କରି ରହନ୍ତି। ଯେତେ ଆପଣ ସଂସ୍କାରରେ ସଂକଳ୍ପରେ ନଇଁବେ ସେତେ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଁବ। ନଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଆଁଇବା। ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ନଇଁବା। ସଂକଳ୍ପରେ ବି ନ ଆସୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ। ଆମେ ନଇଁଲେ ସମସ୍ତେ ନଇଁବେ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସେବାଧାରୀ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ନଇଁବେ ସେତେବେଳେ ସେବା କରିପାରିବେ। 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେ ନିଶା ଥିବ କର୍ମରେ ସେତେ ନମ୍ରତା ଓ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଏପରି ନିଶାରେ ରହିଲେ କେବେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବାଲା ନିଜକୁ ନମ୍ରଚିତ, ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରତି କଥାରେ ନିଜକୁ ଗୁଣ ଗ୍ରାହକ ଓ ମଧୁରତା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। 13 ନମ୍ବର, କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳ ରଖ। ଏହି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣତାର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କର, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ। ବିଲକୁଲ ଶୀତଳ, ଜୋଶରେ ଆସିବାର କଥା ହେଉ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିର୍ମଳ ରୁହ। ଏପରି ନିର୍ମଳ, ନିର୍ମାଣଚିତ ଆତ୍ମା ହିଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। 14 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କେହି ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ନେହର ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମଧୁରତା ଓ ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ରତାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରି ରୁହ। ଏହି ନମ୍ରତା ହିଁ କବଚ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ। କେହି ନିଆଁ ପରି ଜଳୁଥିବା ବହୁତ ଗରମ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ତୁମ ଖୁସିର ଭାଇବ୍ରେସନର ଛାୟାରେ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। 15 ନମ୍ବର, ନମ୍ରଚିତ ଆତ୍ମା ସହଜରେ ସୁଖଦାତା ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ନମ୍ରଚିତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ନମ୍ରଚିତ ନ ହେଲେ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ରଚିତ ହିଁ ସେବାଧାରୀଙ୍କ ବିଶେଷତା। ନିଜେ ନତମସ୍ତକ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରାଇପାରିବ। ଯେତେ ନମ୍ରଚିତ ହେବେ ସେତେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ରୋବ ରହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଭାବ ରହିବ। ବାବା କେତେ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। 16 ନମ୍ବର, ସଂଗଠନରେ ବା ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ସର୍ବଦା ନମ୍ରଚିତ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ରୁହ। ନିର୍ମାଣ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ। ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନଇଁବା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ବିଶେଷତା ଓ ସ୍ନେହରେ ନୁଆଁଇବା। 17 ନମ୍ବର, ନିର୍ମାଣତା ସହଜରେ ନିରହଙ୍କାରୀ କରିଥାଏ। ନିର୍ମାଣତାର ବୀଜ ମହାନତାର ଫଳ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ନମ୍ରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ। ନିରହଙ୍କାରୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି, ବାଣୀ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଥିରେ ନିର୍ମାଣତା ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ନଇଁବା ଦ୍ୱାରା ସେବା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନଇଁବା ହିଁ ସେବାଧାରୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାନତା ହେଉ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ନିର୍ମାଣତା। 18 ନମ୍ବର, ଯିଏ ସଦା ନିର୍ମାଣ ରହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯିଏ ଅଭିମାନରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଯିଏ ନିର୍ମାଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ ସେ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି କରିବେ। 19 ନମ୍ବର, ସେବାଧାରୀଙ୍କ ବିଶେଷତା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅତି ନିର୍ମାଣ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ଯେତେ ନିର୍ମାଣ ସେତେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ବାଦଶାହ। ନିର୍ମାଣ ଓ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟିର ସନ୍ତୁଳନ। ନିର୍ମାଣ ଭାବ, ନିମିତ୍ତ ଭାବ, ବେହଦ୍ ଭାବ, ଏହା ହିଁ ସେବାର ସଫଳତାର ବିଶେଷ ଆଧାର। 20 ନମ୍ବର, ଯେତେ ସ୍ୱମାନ ସେତେ ନିର୍ମାଣ। ସ୍ୱମାନର ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଆମେ ତ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବା ଏହା ଅନୁଚିତ। ଆତ୍ମା କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ଅଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ନା ଅଭିମାନ ନା ଅପମାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଏପରି ଚଳଣି ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ। 21 ନମ୍ବର, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନାର ବୀଜ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଓ ନିର୍ମାଣ ଭାବ। ହଦ୍ର ମାନ ନୁହେଁ, ନିର୍ମାଣ। ଅସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ମାଣ। ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ସଭ୍ୟତା ବା ସତ୍ୟତା। 22 ନମ୍ବର, ସଫଳତାର ତାରକା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସଫଳତାର ଅଭିମାନ ନ ହେବ, ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ନ କରିବ, ନିଜର ଗୀତ ନ ଗାଇବ। ଯେତେ ସଫଳତା ସେତେ ନମ୍ରଚିତ, ନିର୍ମାଣ, ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଭାବ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ନିର୍ମାଣତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 23 ନମ୍ବର, ନମ୍ରଚିତ ନିର୍ମାଣ ବା ହାଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କହିବାରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିର ସଂଶୟ ରୂପ ନ ହୋଇଯାଅ। ଜଣା ନାହିଁ ହାରିଛୁ କି ଜିତିଛୁ, ଏହି ସଂଶୟ ନ ରଖି ନିଜ ନିଶ୍ଚୟରେ ପକ୍କା ରୁହ। ଯାହାକୁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନେ ପରାଜୟ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ବାହାବାହାର ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ। 24 ନମ୍ବର, ସଂସ୍କାରରେ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମାଣ ଦୁଇଟି ବିଶେଷତା ମାଲିକପଣର ଲକ୍ଷଣ।
ତା ସହ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା, ସ୍ନେହୀ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ଭାବନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଦୂର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସ୍ନେହ କାରଣରୁ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଆମର। 25 ନମ୍ବର, ଯେତେ ଗୁଣ ରୂପୀ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ ସେତେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଗୁଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର, ତେବେ କହିବା ଧର୍ମ ସତ୍ତାଯୁକ୍ତ ମହାନ ଆତ୍ମା। ଯଦି ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ବୋଝ ହୋଇଯିବ। ବୋଝ ବୋହିବା ବାଲା ସର୍ବଦା ଅଟକିବ, ତୀବ୍ର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବି ବୋଝ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ। 26 ନମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସଦା ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଏପରି ସେବାଧାରୀ ହେଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ପାଦ ଘଷିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିଲାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଆଗରେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବି ଭଲ ଭାଷଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ, ଆଗରେ ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ତଳକୁ କରିବା ଅର୍ଥ ତଳ ହେବା ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବା ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ହିଁ ପରୋପକାର, ଦେବା ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ନେବା ଅଟେ। 27 ନମ୍ବର, ଅଳ୍ପକାଳ ବିନାଶୀ ମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ରୁହ। ନିର୍ମାଣ ହୁଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଉମଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଣି ଆଗକୁ କରିବା। ଏହି ସଦାକାଳର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସିର ବା ନିଜ ସହଯୋଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କରିଦିଏ। 28 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗରମ କରି ନରମ କରାଯାଏ, ତାପରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିବା ହେଉଛି ଶକ୍ତି ରୂପ ଏବଂ ନରମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମାଣତା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ରୂପ। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ନେହ ଥିବ, ସେ ହିଁ ନମ୍ରଚିତ ରହିପାରିବେ। ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ନା ଦୟାବାନ ହୋଇପାରିବ ନା ନମ୍ରଚିତ। ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମାଲିକପଣ ଏବଂ ନମ୍ରତାରେ ସେବାର ଗୁଣ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ନରମ ଓ ଗରମ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିବ, ତେବେ ସବୁ କଥାରେ ମୋଲ୍ଡ ହୋଇପାରିବ। 29 ନମ୍ବର, ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେ ସ୍ୱମାନର ନିଶା ରହିବ, ସେତେ କର୍ମରେ ନମ୍ରତା ରହିବ। ଯେପରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା ହେଲା ନା। ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସେତେ ନମ୍ର, ଏପରି ସନ୍ତୁଳନ ରହୁ, କାରଣ ନମ୍ରତା ବିନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ନମ୍ରତାର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହେଲେ, ତେବେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର କଲେ। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। 30 ନମ୍ବର, ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ରହୁ, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ଅଟେ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତା ଗୁଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ସରଳତା ସେଠି ମଧୁରତା, ନମ୍ରତା ଆଦି ଗୁଣ ସବୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଏ। ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ନିଜକୁ ମାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ମାୟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଘ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ସମାନ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।